میرے پاس ایک عامل آیا کالے جادو کا، بہت بہت لاجواب آدمی تھا اور واقعی اپنے فن میں فنکار تھا، فن کو جانتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جادو کا وار کس وقت زیادہ تیز ہوتا ہے؟ کہہ رہا آپ جانتے تو ہیں۔ میں کہنے میں سیکھ رہا ہوں، بتاؤ۔ کہنے لگا جب مریخ اور زحل آپس میں ملے، زحل ساتھ ہے، سیارہ ہے، ستارہ ہے، کواکب ہیں، کوکب ہے، قرآن نے ان کو بیان کیا ہے، اور ہمارے اکابر کی زندگی میں ان سیاروں اور ستاروں کا لحاظ کرنا ثابت ہے۔ اگر کسی کا علم کمزور ہے تو اکابر کی زندگی کو پڑھ لے، بعض اوقات اپنا علم کمزور ہوتا ہے، اپنا علم کمزور ہوتا ہے اور ایسے منہ شگافیاں کرتا ہے بیچارہ۔ ہمارے اکابر کی کتابوں میں نے اکابر کے نقش، عملیات، وظائف، تعویذات اب تک ان کی کتابوں کے 1,30,33,000 جمع کر لیے ہیں، اتنے ہیں میرے پاس۔ اکابر کی زندگی کو، بڑوں کی زندگی کو پڑھتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں کہ حکیم طارق یہ وظیفہ کہاں سے لے آیا؟ اس لیے میں نے اکابر پر اعتماد، فیس بک اور واٹس ایپ پر ایک میرا پیج ہے، میرے ہر وظیفے کی سند، میرے ہر وظیفے کی پوری حیثیت اور اس کا حوالہ اس میں موجود ہے۔ میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں، گھڑتا بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ اثر، کہا جب مریخ اور زحل آپس میں ملے، اور میں نے کہا اس کا توڑ، کہا آپ جانتے ہیں، آپ بتا دیں۔ میں نے کہا اس کا توڑ جو ہے وہ سعد جب قمر کی ساتھ شروع ہوتی ہے، قمر کی، اور وہ ہر مہینے آتی ہے، ڈیٹوں کے اعتبار سے اور اوقات کے اعتبار سے، راتوں کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے، لمبی تشریح ہے۔ ساتھ قمر، قمر کسے کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں۔ والشمس والقمر، شمس سورج کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں، اور چاند کی روشنی ہمیشہ گرم ہوتی ہے، ٹھنڈی، اور سورج کی گرم ہوتی ہے۔ ساتھ قمر ساتھ ہوتی ہے، سعادت مند ساتھ ہوتی ہے، وہ قمر کی ساتھ جب لگتی ہے تو اس وقت پھر جو مرادیں مانگو قبول ہوتی ہیں، اور جادو کا توڑ ہوتا ہے، بندشوں کا توڑ ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ جو ساتھ ہے 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک، اس میں قمر رہتی ہے۔ بڑی باریک بات ہے، بڑی خاص بات ہے، اور یہ ساتیں کوئی نہیں بتاتا۔ جو کامیاب عامل ہوگا وہ کہے گا میں ساتیں نہیں بتاؤں گا، ہاں تیرا کام میں کر دوں گا، اتنے پیسے لوں گا، اتنے لوں گا، ساتیں نہیں بتائے گا۔ اور ساتوں کا ایک علم ہے، پورا علم ہے، ابجد کا علم ہے، ابجد، حوض، خطی، کلمن، قرشت، سخزہ، ززغہ، علم ہے۔ الف با جیم دال، ابجد، الف کا 1، بے کا 2، جیم کا، ابجد علم ہے۔ حروف تہجی کا علم ہے، یہ علوم ہے۔ میں اس کا طالب علم رہا ہوں، میں نے تھوڑی سی پڑھی ہیں، یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ اب زحل اور مشتری، زحل اور مریخ بھول گیا، جس کو میں نے پچھلے درس میں 67 کہا تھا، اسے 67 بھی کہتے ہیں، 67 بھی کہتے ہیں۔ ہر چیز سڑ جاتی ہے، اس لیے ہندی کا جو مہینہ ہے نا، ہاڑ، اس کو پرانے دور میں ساڑ کہا جاتا تھا، سبزہ سڑ جاتا ہے، اتنی گرمی آتی ہے۔ جیٹھ، ہاڑ، ابھی کون سا مہینہ ہے؟ ابھی ساون ہے، ساون ہے، ہم ہاڑ سے نکل گئے ہیں، ساون کی طرف آ گئے۔ ان مہینوں کو بھی سمجھیں۔ برصغیر میں رہتے ہوئے اگر موسم کو سمجھنا ہے
जिम्मेदार हमेशा वो हिंदी महीनों से अपनी फसलों का निजाम रखेगा, याद रखिएगा। और मौसम का पता चलेगा तो इन महीनों से चलेगा। तो वो साड़ कहते हैं, साड़, हाड़ में हर चीज सड़ जाती है, साड़ कहते हैं। और ये जो साड़ है ना, साड़ सत्ती, सत्ती, सती किसे कहते हैं? हिंदुओं में एक रस्म है, मैं इसकी वजाहत कर रहा हूं साड़ सत्ती की। मैं सात कमर को बयान कर रहा हूं, जरा गौर से समझिएगा। मैं सात कमर आज आपको दे रहा हूं और फिर कह रहा हूं, जो सातों को जानने वाला है वो सात नहीं देगा कभी, ये उसका गुर है। उस्ताद के पास गुर होते हैं ना, उस्ताद अपने गुर अपनी मुट्ठी में रखता है। बड़े बड़े साल मेहनत करने के बाद भी उस्ताद गुर नहीं देता। तस्बीह खाने का मिंबर सबको गुर दे रहा है। क्यों? अमानतें हैं मेरे पास, ये मेरे कफन में मेरे साथ ना जाए, मेरे कमली वाले की उम्मतियों तक पहुंच जाए, अमानतें हैं। ये जो सती है ना, सती हिंदू में अब भी, पर अब ये रस्म खत्म हो गई है कि जब शोहर जवानी में फौत हो जाता था तो बीवी को हक नहीं है जीने का, तो बीवी भी शोहर के साथ जल जाती थी, उसको जिंदा जला देते थे। तो सती एक साड़ है, एक सती है। वहां भी आग है और सती में भी आग है। और इसलिए आग हर चीज को जला देती है। रिस्क हो, रोटी हो, कपड़ा हो, घर हो, जिंदगी हो, हड्डियां हो, गोश्त हो, लोहा हो, पत्थर हो, जिंदगी में कोई चीज है, आग सब चीज को जला देती है। नसीब और मुकद्दर हो, कोई चीज हो, आग जला के रख देती है। आप सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते, ये जो सुहल और मरीख है, ये जब आपस में मिलते हैं, इनके इन सातों में बड़े बड़े लोग इंतजार में रहते हैं जो इस इल्म को जानने वाले हैं। और सात कमर की सादतमंद साथ होती है, घड़ी होती है, उसका भी इंतजार करते हैं, लेकिन सुहल और मरीख का इंतजार ज्यादा होता है। क्यों? इसमें जो किसी की बर्बादी के लिए कर दिया जाए, बस फिर वो फिर 7.5 साल 7 साल तक चलता है, फिर बढ़ता है तो 17.5 साल तक चलता है, 17, फिर बढ़ता है तो 27 साल तक चलता है, फिर बढ़ता है तो 37 साल 37.5 साल तक चलता है, फिर बढ़ता है तो 47 साल और 57 साल। और फिर कोई जालिम, कोई दुश्मन बैठा और वो मरीख और ज़ुहल की सातों की ताक में बैठा है, हाथ लगाए बैठा है, हाथ लगाए बैठा है, और उसे मेरे साथ हसद है। मैंने उसे छेड़ा नहीं, मैंने उसे तंग नहीं किया, पर मेरी खुशहाली से वो हसद खाता है। मेरे लिबास से, मेरी सवारी से, मेरी इज्जत से, मेरे वकार से, मेरी शान और शौकत से वो हसद खाता है, झुकता है। कहने लगा, ख्याल करना, हर झुकने वाला दुश्मन नहीं, दोस्त नहीं होता। शायद अपना सांप भी हमेशा झुक के डसता है, सांप भी हमेशा जब झुक डसता है तो झुक के डसता है। कौन सा बंदा है? उसके लिए हमें अपनी हिफाजत का ख्याल करना होगा, हमें अपने रूहानी एसओपीज, रूहानी हिफाजती इकदामात को नजर रखनी होगी। क्यों? ये वबाई बीमारी बीमार कर देगी, या बीमार करने के बाद मौत आ जाएगी अल्लाह के अमर से, लेकिन ये रूहानी जो रोग है ये नस्लों तक चलेगा, याद रखना। और ये रूहानी निशाना नस्लों को निशाना बनाता है और नस्लों को वीरान कर देता है और नस्लों को बेआबाद कर देता है और नस्लों से राहतें, नेमतें, रिस्क, वुस्अतें, आफियतें छीन लेता है।